Selah. Oh, Iya. استغفر الله العظيم واتوب اليه. الفاتحه بالقبول وتمام لكل سوء ومأمون. وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدي الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه، وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح خصوصا مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والحجي محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري، ثم إلى روح الحجي أنم شعران عارف البنجري، ثم إلى روح الشيخ محمد شرون عبدا بنين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري،
ثم إلى روح جدي الشيخ عبد الشكور، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن عمر الشاطري، وأولاد الحبيب محمد المهدي والحبيب أبو بكر والحبيب حسن والسيد الوالد الحبيب سالم، وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويدفع عنا البلاء والوباء والفيروسات وأن الله يقضي حوائجنا وحوائج المسلمين، وأن الله يفرج عنا ويفرج عن المسلمين، أن الله يعطينا مع أعطاء الصالحين على ما نوينا وعلى ما نوى بأسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه. أما بعد, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Allah Subhanahu wa taala taufik kepada kita bisa bersama-sama mengkaji daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana menuntut ilmu ini adalah suatu anjuran yang luar biasa di agama kita. Bahkan diwajibkan di agama kita seperti firman sabdanya Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang muslim. Jadi ulun di sini membuka daripada kajian kitab Nasaihud Diniyah, yang ini pula diperintah oleh guru kita bersama, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Bakri Al-Hamid, dan beliau juga yang memilihkan daripada kitab yang kita baca. Ternyata Sidin memilihkan kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Nasaihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan, yang pengarangnya adalah seorang wali besar, kutub di zaman beliau,
yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i Ba'alawi. Seperti mungkin banyak dari kita yang tahu sudah lawan Sidin, lawan Habib Abdullah ini luar biasa beliau, istimewanya beliau, yang mana beliau ini adalah semua orang, bahkan dimanapun orang di seluruh dunia ini, adalah siapa aja daripada aulia Allah, daripada orang-orang yang berjalan di jalan orang-orang yang terdahulu, itu semuanya pasti mendapatkan sir, mendapatkan nur, cahaya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Banyak dibaca rotib-rotib beliau, wirid-wirid beliau, seperti rotib yang masyhur yaitu rotib Haddad, itu dibaca di mana-mana. Bahkan kadang-kadang orang tidak tahu dengan beliau Habib Abdullah Haddad, tapi mereka Masya Allah mau membaca daripada rotib tersebut. Itu apa? Pertanda bahwasanya berkahnya, bahwasanya manfaatnya luar biasa daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kitab Habib Abdullah Al-Haddad Nasaih Ad-Diniyah ini sangat sungguh kitab yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan daripada perkataan Habib Alwi bin Syihab, di Tarim itu ada Habib Alwi bin Syihab Ainut Tarim, kakek daripada Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihab. Beliau pada zamannya orang yang sangat dihormati di kota Tarim pada ketika itu. Jadi Habib Alwi bin Syihab ini mengatakan dalam kalamnya bahwasanya qalu innan nasaiha jumi'at ma fil ihya'i kulluh, bahwasanya kitab Nasaih Diniyah ini itu mengumpulkan berataan apa yang di Ihya. Jadi kalau kita tahu kan ngaran kitab Imam Ghazali itu ngarannya kitab Ihya Ulumuddin, itu berataan dikumpulkan dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah ini. Jadi insya Allah kalau kita hendak tahu apa itu Ihya, nah baca kitab Nasaih Ad-Diniyah. Nah itu pangnang di dalam Ihya itu ada berataan di mana dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah. Kalau kita tahu kan kitab Ihya itu Masya Allah apa kandalnya, banyaknya luar biasa. Tapi diringkas oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kitab Nasaih Ad-Diniyah ini. Lalu beliau Habib Alwi bin Syihab mengatakan, hendaknya kata beliau kalian semua alaikum bi kutubil Habib Abdullah Al-Haddad, hendaknya kalian semua membaca daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Lianna fiha khulasatul ihya, karena bahwasanya pada kitab Imam Haddad itu ada ringkasan-ringkasan daripada kitab Ihya. Mungkin kalau kita hendak membaca Ihya itu kepanjangan, kebanyakan. Nah hendaknya baca kitab Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan dikatakan di dalam kalamnya juga Habib Alwi bin Syihab, ma yuqra'u al-Bukhari illa wan nabiyyu hadir. Kadada kitab Bukhari itu dibaca, pasti Nabi kita Nabi Muhammad ketika dibaca kitab Sahih Bukhari itu hadir. Jadi munnya Bukhari dibaca lah, asal yakin hati kita bersihkan hati kita, insya Allah Nabi kita Nabi Muhammad hadir ketika kita membaca kitab Bukhari tersebut. Nah, lalu ada sambungannya, wala kalamul Habib Abdullah Al-Haddad illa wa huwa hadir. Dan tidaklah dibaca perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad kecuali Sidin insya Allah hadir juga. Jadi kita yakin dalam hati kita membaca kitab Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, Sidin pun hadir di tengah-tengah kita berataan, di mana aja kita berata. Asal niat kita yakin, kita pangarannya membuka kitab Sidin, insya Allah dengan keyakinan kita, dengan hati kita nang bersih, nang mengharap daripada hanyalah ridha Allah, insya Allah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika kita membaca kitab
yang hendak kita baca ini, insya Allah Sidin hadir selalu di dalam pembacaan kita, di dalam kajian kita. Ada dalam suatu kitab ulun pernah melihat, pernah membaca bahwasanya di situ dikatakan bahwasanya Al Habib Abdullah la yufariqu kutubahu. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, Imam Haddad ini, Sidin kada pernah memisahi daripada apa? Daripada kitab-kitab Sidin. Maksud kada pernah memisahi daripada kitab-kitab Sidin, maksudnya dimanapun kitab Sidin dibaca, dimanapun kitab Sidin dibuka, dimanapun kitab Sidin dikaji, insya Allah Sidin hadir di majlis-majlis atau di rumah-rumah yang di situ dibacakan, yang di situ dikaji daripada kitab-kitab Sidin, yaitu Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya masya Allah, mungkin Habib Ali ini Sidin menyuruh kita membaca daripada Nashah Idiniyah wal kitab Imam Haddad ini kada sembarangan, karena Sidin mengetahui sudah tentang bagaimana keutamaan, bagaimana fadilah, keistimewaan daripada kitab daripada Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan dikatakan bahwasanya Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, Sidin mengatakan para aulia Allah, para wali-wali Allah itu, para ulama, para wali-wali Allah itu ma'andaksir rahasia Sidin itu di mana-mana, macam-macam. Ada yang ma'andaksirnya itu di karangannya, ada yang ma'andaksirnya itu di anak-anaknya, ada juga ma'andaksirnya itu di murid-muridnya. Seperti Imam Nawawi itu, Sidin ma'andaksir rahasia Sidin itu di mana? Di dalam karangan-karangan Sidin. Jadi kalau kita membaca daripada karangan-karangan Imam Nawawi, baik itu Riyadhus Shalihin atau kitab azkar yang lainnya, di situ kita akan mendapatkan sir. Asal hati kita yakin aja, insya Allah dengan niat ikhlas dan benar-benar kita mengharap ridha Allah, insya Allah kita akan mendapatkan sir daripada apa? Daripada Imam Nawawi melalui kitab Sidin. Ada juga yang sirnya itu dari murid-murid Sidin, ada juga nang sirnya itu dari dari keturunan Sidin, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu Sidin ma'andaksir di dalam keturunan Sidin, di dalam cucu-cucu Sidin. Jadi kalau kita hendak mendapatkan sir daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, hendaknya kita mencari berguru dengan keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, supaya kita dapat sirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beda dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sidin itu sirnya itu bukan hanya di kitab Sidin saja, bukan hanya di dalam murid Sidin saja, bukan ada di keturunan Sidin saja, semuanya. Jadi kalau Habib Abdullah Al-Haddad, Sidin, kita hendak dapat sir Sidin bisa di kitab Sidin, bisa di keturunan Sidin, bisa juga dengan bisa juga di murid-murid Sidin. Jadi makanya masya Allah kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca kitab yang mulia ini, kitab Nashah Ad-Diniyah, yang insya Allah ulun pernah mendengar daripada guru-guru ulun yang ada di Tarim Hadramut Jar Sidin, bahwasanya orang yang membaca kitab daripada kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu akan merasakan sesuatu yang masuk dalam hatinya, merasakan cahaya nur, merasakan sir yang akan masuk dalam hatinya. Banyak orang-orang yang asalnya mungkin perilakunya kurang bagus, ketika membaca daripada kitab Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka menjadi bagus perilaku atau daripada akhlak perilaku orang tersebut. Mungkin yang asalnya malas jadi
rajin. Berkat apa? Berkat membaca daripada kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan ada sebagian kisah yang dikisahkan oleh guru-guru itu bahwasanya beliau pernah mendengar, kata beliau, di kota, di suatu negara di daerah Eropa sana lah, ada yang madahkan di Inggris, Britania, ada juga yang madahkan di Hispania, di Spanyol lah, ala kulli hal, pokoknya di suatu negara, di negara Eropa itu ada di penjara. Di penjara itu lah ternyata ada di situ yang memasukkan kitab daripada kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi ada satu kitab lah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sudah diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Lalu masuk ke mana? Ke apa namanya? Ke penjara tersebut. Lalu dibaca oleh orang-orang yang ada di penjara itu berataan membaca daripada kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad ini, terjemahannya dibaca, berataan membaca. Tas membaca, belum tuntung lagi daripada membaca mereka kitab-kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seberataan yang ada di penjara masuk Islam berataan. Karena apa? Karena berkat membaca daripada Al-Habib kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masya Allah, luar biasa lah, sampai-sampai ulun mendengar itu dari guru-guru itu lah, yang di dalam penjara itu orangnya 4.000 ikut, 4.000 ikut itu berataan masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Ya tadi karena berkat membaca daripada kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Orang kafir lah masuk Islam gara-gara membaca daripada Al-Habib kitabnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi berkahnya luar biasa. Makanya fihi an-nur, ada cahaya di dalam apa namanya kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena ya Sidin mengatakan bahwasanya sirnya Sidin ya ada dalam kitab-kitab Sidin, anak-anak Sidin dan juga murid-murid Sidin. Sampai-sampai ada di dalam kalamnya Al-Habib Alwi bin Syihab juga dipadahkan di situ bahwasanya laukana Al-Ghazali fi qaidil hayah wa sannafa kutubahu lanaqala fi kutubihi min kutubil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jikalau Imam Ghazali itu masih hidup, jaga apa? Jaga ulama-ulama, jaga para salafun salihun. Jikalau Imam Ghazali itu masih hidup, lalu Sidin hendak mengarang kitab, sungguh Sidin Imam Ghazali akan mengambil daripada perkataan-perkataan dari kitabnya Al-Imam Al-Haddad. Jadi saking luar biasanya kitab-kitab Imam Haddad ini. Amunnya Imam Ghazali tah masih hidup lah, maka Imam Ghazali itu akan menukil, akan mengambil daripada kitab-kitab Imam Haddad untuk karangan-karangan Sidin. Tapi kan kalau kita sebenarnya ya Imam Ghazali lebih jauh di atas daripada zamannya lebih di atas daripada Imam Haddad. Artinya saking luar biasanya Imam Haddad ini. Lah sampai kitab Sidin aja kawa memasukkan orang Islam. Lah kalau kita Masya Allah lah kita berpender apa segala macam, kada tahu orang mau masuk Islam apa kada. Sidin, kitab Sidin, dan Sidin sudah meninggal. Lah Sidin sudah meninggal, sudah Sidin kawa memberikan orang lah, artinya dengan sebab Sidin orang dapat hidayah untuk masuk Islam. Jadi luar biasa Habib Abdullah Al-Haddad. Lah tapi Sidin mendapatkan hal seperti ini itu bukan dengan balas. Artinya kada gratis, ada hal-hal yang sudah Sidin jalankan, ada pengarannya tingkatan-tingkatan yang sudah Sidin lewati daripada ujian-ujian, daripada kesungguhan Sidin untuk mendapatkan martabat yang sangat tinggi. Jadi Masya Allah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kalau kita berkisah sedikitlah tentang pengarang ini supaya kita mendapatkan keberkahan Sidin juga
lah kita kadang membaca aja lawan kita juga menghadirkan selalu hati kita bahwasanya ketika kita belajar kitab ini lah lain ulun yang menceramahi atau yang menasihati lain lah kita anggap yang menasihati kita yang memadahi kita itu lah siapa pengarang ini kitab itu sendiri yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini Sidin di apa namanya mulai lagi halus lah. Sidin itu sudah kada melihat, sudah buta. Cuman buta pandangan yang zahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala gantikan pandangan yang batin. Nah, jadi Sidin itu jadi buta itu sebabnya apa? Nah, ada sebabnya, di antaranya dikatakan Sidin itu waktu lagi halus ada terkena lah. Nah, jadi ini orang hebat ini mulai lagi halus sudah diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kan sesuai dengan hadis Nabi apabila apa namanya katanya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasih banyak bala kepada seseorang tersebut. Nah, jadi kalau orang tanda-tanda orang yang dikasihi Allah, dicintai Allah, itu oleh Allah diberikan ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan daripada derajat seseorang tersebut. Seperti Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sidin mulai lagi halus sudah diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Di antaranya ya tadi lah mata Sidin ini, lah mata Sidin yang zahir itu di apa namanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diganti dengan mata batin. Lah mata yang zahir diganti lawan mata batin. Lah, kenapa? Lah ada sebagian ulama, sebagian yang menulis manakib Sidin mengatakan bahwasanya penyebab daripada hilangnya penglihatan Sidin, penglihatan zahir Sidin ini lah itu karena Sidin tertimpa penyakit. Lah di usia 4 tahun. Nah, jadi 4 tahun Sidin itu kada melihat lagi. Lah waktu itu sih tertimpa penyakit yang mana penyakit itu mengulah Sidin itu menjadi buta. Lah ditambah itu pulang lah Sidin ini bisi paman Sidin ini majdub lah daripada wali majdub lah ada jazabnya lah paman Sidin ini menimbai daripada apa daripada minyak harum minyak harum ditimbai atau dibuang di mana di matanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pian bayangkan aja kalau misalkan minyak harum lah ditimbai di mana di mata kita ya sakit. Ditambah lagi apa? Ada penyakit yang maulah Sidin buta. Ya akhirnya buta. Lah, tapi paman Sidin ini lah ketika menyiram itu ya akhirnya kan mama Sidin ya berkuria. Lah nangis. Kenapa? Lah engkau menyiram anakku dengan minyak harum. Nah, apa jawab pamannya gini? Oh, tenang aja pamannya. Lah, ini malah nang menyebabkan inya kena menjadi wali nang gana, menjadi orang nang luar biasa, orang nang istimewa, seakan apa kena Abdullah Al-Haddad ini menjadi pemimpin di zamannya, pemimpin para aulia, pemimpin para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada terbukti sekali. Lah, bagaimana Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad luar biasanya beliau, pemimpin banyak orang-orang yang mengikuti beliau, bahkan para ulama, bahkan para aulia di zaman beliau semua tunduk kepada beliau. Ini lah, tapi ya kita jangan mengumpati lah. Kalau kisah-kisah hendak majdub juga sekalinya, lah ada kemanakan disiram pakai apa ngarannya pakai minyak harum buta lah, lalu kena insyaallah jadi wali napa aja ya kan. Jangan lah. Nah itu lah daripada khususiat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lalu kan yang ngarannya kuitan lah, yang ngarannya lah Mama Sidin, mamanya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Abut Sidin. Abutnya kenapa? Melihat anak ini buta. Melihat anak istilahnya
kada kau melihat lagi. Pian bayangakan dia bisi anak lah kada melihat buta nang kaya apa lah otomatis menggaduhnya kada senyaman lah anak nang napa nang melihat lah menggaduh anak nang buta lawan menggaduh anak nang melihat ya beda. Kalau menggaduh anak nang kada melihat ini ya kan tengalih sedikit. Nah oleh karena itu mama Sidin gaul lah sehingga keluar dari rumahnya. Lalu kemana? Ke Zambal. Ke Zambal, ke kuburan para keluarga Alawiyin, para apa? Ke kuburan para wali-wali Allah, para habaib-habaib. Langsung Sidin di Zambal itu mendatangi daripada kuburannya Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, Imam Idrus didatangi kuburan Imam Idrus. Lalu berpadah mamanya Habib Abdullah Haddad ini lawan Imam Idrus. Ya Imam Idrus, artinya anak ulun nih pilihnya pian antara dua. Mun kada pian ambil aja, maksud pian ambil gitu, pian matiakan aja anak ulun gini. Soalnya kiapainya kasihan ini punya hidupnya kena kada melihat apa segala macam. Atau ujar mamanya Habib Abdullah Haddad atau pian hidup akan aja, tapi pian yang membimbing, tapi pian yang merawat, tapi pian yang menjadikan inya kena jadi orang soleh, jadi orang nang wali min auliyaillah dan orang yang istimewa luar biasa. Sekalinya kada lawas ketika Mama Sidin ini melihat daripada dari mengucapkan hal tersebut sekalinya dibuka kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidin mamanya Habib Abdullah Haddad mendengar daripada suara Habib Abdullah Al-Idrus Imam Idrus ini. Dan Imam Idrus mengucapkan mengatakan tenang aja anak engkau gini Abdullah Al-Haddad ini akan menjadi orang yang sungguh sangat luar biasa nantinya, sungguh sangat hebat, sungguh menjadi wali besar nantinya. Sehingga diriwayatkan bahwasanya kuburannya Habib Imam Idrus itu terbuka dan tangan Sidin keluar dan langsung mengusap daripada kepala Imam Haddad. Jadi luar biasa nah tenang siapa mamanya Imam Haddad dengan apa ngarannya dengan bisyarah dengan kabar gembira daripada Imam Al-Idrus yang luar biasa. Jadi ya dasar bujur sekalinya pas Sidin dewasa luar biasa Sidin menjadi wali min auliyaillah, Sidin menjadi ulama yang luar biasa, pemimpin para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Haddad. Kalau kita mengisahkan tentang Imam Haddad ini kada habis-habisnya. Soalnya Sidin ini luar biasa. Orangnya sangat sungguh-sungguh luar biasa. Baluman lagi dikisahkan dalam manakib Sidin itu bahwasanya Imam Haddad ini amun tulak ke sekolah Sidin itu sudah tuntung sekolah kada langsung ke rumah tulak Sidin kemana dulu kemana Habib Abdullah Haddad mbah tuntung sekolah. Kalau kita kan tuntung balik sekolah kada langsung ke rumah, ke warung atau bermainan, belanja. Kalau Sidin kada, Habib Abdullah Al-Haddad ketika Sidin tulak ke sekolahan, bulik ke sekolahan, Sidin langsung kada bulik ke rumah, akan tetapi singgah dulu ke masjid di Kota Tarim. Bapak di masjid Kota Tarim, Sidin di situ beribadah. Sembahyang satu masjid itu 100 rakaat. Berapa buting masjid di Tarim itu? Dikelilingi Sidin. Jadi Sidin itu sebelum bulik ke rumah, bulik sekolah, sebelum ke rumah itu singgah dulu di masjid. Sembahyang 100-200 rakaat hanya boleh. Masya Allah. Jadi mulai lagi halus kayak itu. Jadi pas saja kalau sudah ganalnya luar biasa Habib Abdullah Al-Haddad di sini. Sudahnya Masya Allah Habib Abdullah Haddad. Sidin pun pernah mengatakan suatu perkataan yang sangat perkataan itu luar biasa. Apa perkataan itu?
La ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa waqad fa'altu, kata beliau, kama qala radhiyallahu anhu. Artinya apa? Tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW jarsidina Pak, kecuali aku pernah menggawi daripada sunnah itu. Jadi kadada sunnah napaja sambat japian sunnah napaja yang disunnahkan oleh Nabi Imam Habib Abdullah Al-Haddad sidin pernah menggawi daripada sunnah itu. Lah, Masya Allah. Kalau kita lah kadada makruh yang dimakruhkan Nabi kecuali kita bisa menggawi, atau bahkan nauzubillah lah kadada nang haram nang diharamkan Nabi kecuali kita nauzubillah min dzalik. Tapi Imam Habib Abdullah Haddad Masya Allah lah kadada sunnah aja sidin nang disunnahkan Nabi kecuali sidin pernah menggawi, tapi kecuali sebutingnya sidin. Jadi ada sidin sebuting nang pernah nang kada pernah sidin gawi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Rambut panjang. Soalnya kan pada zaman itu dan zaman wahini lah, rambut panjang itu apa jurang tuh diiktibarkan di apa biasanya itu siarnya atau biasanya orang nang kada bagus amun rambut panjang itu. Zaman sidin adalah dan zaman kita wah ini kan, kalau rambut panjang itu sesuatu nang kada bagus lah. Itu apa jurang tuh pandangan orang gitu nah. Jadi sidin Habib Abdullah Haddad kada mau kan? Lah, sidin rambut panjang lah pandangan orang kena kan jadinya kada bagus. Nah itu jadi sidin sebuting lagi aku ada bisa napa? Kada bisa menggawi daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, setelah sidin apa namanya akhir hidup sidin, akhir kehidupan sidin lah, sudah sidin tua apa segala macam lah, dan sidin istilahnya hendak meninggal sudah, hendak sakaratul maut sudah lah. Ternyata karamat sidin apa? Sebelum meninggal Allah Ta'ala panjangkan daripada rambut sidin. Jadi sidin lah karamat sidin lah kada sidin memelihara atau hendak panjang kada lah, dasar sidin karena kehendakannya lah menggawi berataan sunnahnya Nabi Muhammad SAW lah, rambut panjang pun lah Allah Ta'ala jadikan rambut sidin itu rambut panjang sehingga jadi nah sudah jadi setelah aku lah rambutku panjang sudah berataan di sidin sudah pernah aku gawi daripada sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pantas saja kitab sidin ini luar biasa, pantas saja. Makanya julun sekali lagi lah guru kita Habib Ali bin Muhammad Bakri Al-Hamid ini sidin memilihkan kitab Nasuh Diniyah ini kada sembarangan, karena melihat pengarangnya siapa dan juga yang membaca ini siapa lah. Artinya yang pernah membaca kitab-kitab ini ulama-ulama, para wali-wali Allah yang jadi kutub-kutub setelah zamannya Al-Habib Abdullah pasti pernah membaca daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini luar biasa lah. Kita makanya bersyukur benar alhamdulillah lah kita bisa diberi kesempatan oleh Allah bisa membaca kitab daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad lah. Jadi kalau kita hendak jelaskan panjang lebar tentang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, luar biasa sidin inilah kada ada habis-habisnya. Mungkin bisa sampai subuh kada tuntung daripada pembahasan kita ini. Mungkin lah belum lagi nang kisahnya lah waktu Habib siapa Abdullah bin Al-Haddad sidin ke Madinah ya kan, sidin sorong nang bapendek. Jadi ketika aku ke Madinah lah sidin salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjawab daripada salamnya Al-Imam Al-Haddad ini. Karena ujar Habib Ali Habsyi lah siapa Habib Abdullah Al-Haddad ini lah cucu yang paling disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sidin ini luar biasa lah bagaimana mujahadah sidin, bagaimana cinta sidin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lah. Jadi ulun ini pembukaan aja lah. Mungkin kena insyaallah lah kita harapkan, sangat karena kita harapkan guru kita Habib Ali Sidin Kawa ya kah, hadir kawa yang memberikan narasumber lah, kena insyaallah ulun kah menterjemahkan atau siapa lah, kita berharap mudah-mudahan kayak itu. Jadi ulun ini membukakan aja dan atas perintah Sidin. Nah, soalnya mun kada ada perintah Sidin kita kada wani juga. Jadi mudah-mudahan lah sedikit tadi lah ulun pembukaan tadi dan sedikit mengesahkan tentang keutamaan daripada kitab Nasha'id Diniyah ini dan bagaimana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini lah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya, mudah-mudahan lah kita bisa istiqamah di dalam membaca, mengkaji daripada kitab ini lah, dan mudah-mudahan dengan berkat Habib Abdullah Al-Haddad, berkat kitab yang kita baca, mudah-mudahan segala lah apa yang telah melanda lah negara kita, melanda seluruh orang di dunia segera diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hilang sudah kada lagi yang ngarannya virus-virus apa segala macam lah, dengan berkat Habib Abdullah Haddad, dengan berkat kitab-kitab Sidin, dengan berkat sir-sir berkat keberkahan Sidin dan keberkahan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini aja lah. Mungkin kena lah soalnya insyaallah rancak lah malam Selasa, malam Jumat, malam Senin lah, seminggu 3 kali insyaallah lah, banyak lagi waktunya lah. Mungkin sampai sini aja lah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan semua kita mendapat keberkahan daripada Habib Abdullah Al-Haddad dan kitab Sidin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.